Mediteransko područje je jedinstven agroproizvodan reon koji se protega po centralni od jugoistočni od delna Makedonija. To gi opvaća polinjata, kotlinite i dolinite na rekite Vardar, Bregalnica i Strumica, preko koji probiva vlijanijetona mediteranskata klima i uslovuva specifična agrarno-proizvodna struktura. Iako postojat razlike vo intenzitetot na vlijanijeto na mediteranskata klima, a so to i razlike vo agrarno proizvodstvo, od jedan do drug mikroproizvodan reon, od Gevgelijsko-Valandovski do Kočansko-Štipski, na primjer, sepak sve to područje se opredeluva kako reon na ranoto gradinarsko proizvodstvo, područje na subtropskite kulturi, oris, susam, pamuk, kikiretki, afion, a vo ovoštarstvo to područje na smokvi, kalinki i vinova loza. Ekološkite uslovi za agrarno proizvodstvo, odnosno specifičnata agroproizvodna struktura, vo uslovi koga zemjodelstvo to predstavuva primarna i osnovna stopanska grana, ovozmožija formiranje poseben zbijen tip naselski naselbi, koji ne samo po svojata prostorno-fizička organiziranost, tuku i po oblicite na grupiranje na lugeto, po nimata otvorenost kon promenite, perspektivite zanimljivotidan razvoj, vo golema mera gi pravi različni od drugite selski naselbi vo republikava. To je tip na modernizirani sela. Vlijanijeto na opštiostopanski razvoj i gradotvar spromenite vo ovije sela je golemo. Mnogubrojni se kanalite preko koji navleguvaat procesite na industrializacijata i urbanizacijata. Primenata na pridobivkite na industrijskata revolucija, traktorot, upotrebata na veštački đubrenja, plastenicite, plevelicidi i drugi sredstva za zaštitu na rastenijata, pridonese da se prodlevoče opštestanata podelba na trudot i da se zgolimi vkupni od obem na zemjodelskoto proizvodstvo. Sve to vodeše do specijalizacija i orijentacija kon stokovno proizvodstvo. Pojavata na višok proizvodi i orijentacijata kon pazarno proizvodstvo beja ona istorijska presvrtnica, so koja vo ovije sela počne da se ruši granicata na vekovnata sprotivnost među gradut i selotom. Voniv, kako da započnuva modernata istorija koja Marksija izjednačuva so pretvoranje na selotovo grad, a nekakovo antikata pretvoranje na gradot vo selo. Korenite na tije promjeni neposredno beja povrzani so destignato to opštostopansko nivo, koje od jedna strana preko vkupnata socioekonomska transformacija na naselenijeto, vo zemljeva ovozmožuvaše širenje na natrešnji od pazar za zemjodolski proizvodi, a od druga, preko intenzivni stopanski vložuvanje na hidromeliorativnite sistemi, po celosno efektuiranje na prirodnite uslovi za zemjodolsko proizvodstvo. Nova područje danas se navodnjuvaat 33.790 ili 52,2% od navodnovanite površine vo republikava, što znači blizu 25% od obrabotljivite površini na područjetu.
Mediteransko to ruralno područje vo 10 opštini opvaća 207 selski naselbi, vo koji vo 1981. godina živeja 147.800 žitelji, što predstavува 12,16% od brojot naselskite naselbi i 17,2% od skupni od broj naselskoto naselenije vo republikava. Populacijata vova područje je stabilna i je karakterizirat slabo izrazeni procesi na migraciji i deagrarizacija. Vo periodu od 1971. do 1981. godina brojot naselskoto naselenije na području se nagolemi za 9,1%. Vo naši uslovi to je jedan tip na koncentrirani golemi selski naselbi, čija prosječna golemina iznesuva 714 žitelji, so oscilacija vo prosječna golemina od 395 žitelji vo opština Titoveles do 1028 žitelji vo opština Kočani. Najgolemiji od broj naselata od ova područje se sovremeno uredeni naselbi, vo koji se rešeni poveketo prašanja od komunalnata infrastruktura na naselbite, kako što se vodosnabduvanje to, elektrificiranost, sovremenite ulici, patnata mreža do pobliske od gravitacionen centar i drugo. Vo njih može da se sretnati poveće opštestveni instituciji od važnost za životot na seloto, kako što se osnovno učilište, biblioteka, zdravstven dom, prodavnici, opštestveni organizaciji koji dejstuvat vo zemjodelstvoto i slično. Добри куќи сме направиле и сега добро ни е живењето овде. Како јас, например, и пензија имам, и радиоапарати имаме, телевизори, све што. Куќите како се? Куќите ни се одлични, направени, добри све. Kućite se gradeni vo poslednjive 20 godini po primjerot na gradot, od cvrsti i kvalitetni industrijski materijali, prostrani i opremljeni so site pridružni instalaciji, što ovozmožuvat visok komfor i uslovi za domovanje. Во овие села процесите на индустриализацијата и урбанизацијата незадржливо навлегуваат во сите пори на општествениот живот. Поделбата на трудот и општиот стопански развој овозможија тие да не се веќе живеалишта само на земјоделци, туку и на припадници на други професии. Во нив веќе нема селани, луѓе кои се препознаваат по својата фолклорна облека и вкоренет страф од новото.
Современата патна и друга сообраќајна мрежа и современите транспортни средства овозможија огромна и најразновидна фреквенција на луѓе и стока, а со тоа и на идеи меѓу селото и градот и пошироката околина, па се прифатија современите образци на однесување и сите облици на научен, технички, економски и социјален прогрес во селото. Во нивната меѓусебна комуникација е се понагласена улогата на дневниот печат, додека веќе денес јавното мислење и општиот образец се формира под влијание на радиото и телевизијата како современи средства за масовна комуникација. Дома имаме радиоапарат и телевизор, како што го имаме и во дуќанот со видео систем на разни ленти. Со нив ни овозможува младината подобро да се упозна со програмата. И така натака имаме поче видови на ленти, како што даваме и филмови. Селското домакинство во просек има релативно висок животен стандард, кој се огледува во поседувањето значителен број современи трајни потрошни добра. Покрај современо изградените куќи присутни се автомобил, радио и телевизиски апарати, комплети мебел и апарати во домаќинството. Додека кај средствата за производство на стопанството се почесто се среќаваат трактор, тракторски приколки, моторни прскалки, комби и друго. На тој начин селото го шири внатрешниот пазар за индустријски стоки, па така преку стоковното производство доаѓа до една повисока етапа во развојот, до поново поврзување на селото и градот. Со овој тип на населби, како резултат на извршените промени, како и оние што се во тек, постепено исчезнува класичната дихотомна поделба на селски и градски населби. Развојот на овој тип населби го потврдуваат актуелноста на мислата на Корбизје, дека во својата втора фаза индустријската цивилизација може да се базира само врз виталниот рурален простор, бидејќи не може да се реформираат градовите без да се уредат селата. Една посебна специфичност во ова рурално подрачје представува и релативно големата застапеност на категоријата мешани селски домаќинства. Тоа се оние селски домаќинства кои покрај доходот од земјоделското стопанство, односно земјоделството, остваруваат воедно доход и од постојана вработеност на некој од членовите на домаќинството надвор од стопанството. Релативно големата присутност на оваа категорија селски домаќинства, кои својата екзистенција ја обезбедуваат со дуалитет или плуралитет во доходот, се објаснува пред се со трудоинтензивниот карактер на земјоделското производство, кое може да се организира и на релативно мали површини, често земени во закуп, потоа со релативно добрата сообраќајна поврзаност со поблиските општински и гравитациони центри, како и со постепеното инфилтрирање во овие села на мали индустријски и преработувачки погони.
Пензионер сум од 1955 година. Како млад пензионер живеам од пензијата. Пензијата ми е се негде околу 1 милион стари динари. Имам 2 сина и една ќерка. Едниот син ми студира во Скопје во ДИФ 3-та година, а другиот е завршен пред 10 години угостителско, кој сега работи. Ние живуваме од теа и нешто јас се бавам, имам неколку сандаци пчели и така, нешто имаме земјоделие, држеме некоја крава имам, например, од неа живуваме, не купуваме некои намирници. Врз основа на изложеното, не би требало да создадеме некоја идилична представа за овие села. Нивните проблеми се од нешто поинаква природа, но сепак и тие имаат проблеми во својот развој. Во поглед на просторно и инфраструктурното уредување на населбите, голем број од нив се уште немаат донесено урбанистички планови, поради што градбата на куќите и обликувањето на улиците се вршат архаично. Значителен број од овие села се уште не го решиле проблемот на канализацијата, телефонската поврзаност, асфалтирањето на улиците, институциите за поминување на слободното време и слично. Во нив се уште се среќаваат стари куќи, изградени од кал, со мали прозорци, кривулести и калливи сокаци и друго, преку кое може да се препознаат атрибутите на едно минато време и начин на живење, селсти кои го карактеризираа заостанатост, мрак и сиромаштија. Иако на ова подрачје во земјоделството действуваат големи општествени организации познати како ЗИКови, кои представуваат значајни јадра во развојот на унапредувањето на современата аграрна технологија и социјалистичките самоуправни односи, сепак доминантно место во вкупниот обем на производството и ресурсите имаат индивидуалните земјоделски стопанства. Тие,